खेती बिलों को रद्द करवाने के लिए किसानों द्वारा लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है। वहीं इस संघर्ष में नौजवानों की शमूलियत बढ़ाने के लिए शहीद नवरीत के दादा हरदीप सिंह दिबदिबा की और गांव और शहर जाकर नौजवानों को संघर्ष में शामिल होने की अपील की जा रही थी कि नौजवान बढ़ चढ़कर किसान संघर्ष में शामिल हो। वहीं आज उनके द्वारा नौजवानों का एक बड़ा जत्था, जिनमें महिलाएं भी शामिल है, मोगा से दिल्ली टिकरी बॉर्डर में शामिल होने के लिए करीब 500 नौजवान, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, रवाना हुआ। वहीं जत्थे द्वारा सभी से पहले मोगा में एक गुरुद्वारा में अरदास की गई और फिर अजीतवाल से सभी लोग इकट्ठे होकर दिल्ली की ओर रवाना हुए। मोगा से भजन लाल की रिपोर्ट, लाइव भारत। हाँ जी, की नाम अपना? हाँ जी, बेअंत कौर जी, दिओ जानकारी है गुरु साहब की हजूरी जी तुसीं अरदास करके जा रहे हो, क्यों जा रहे हो तो की टीचा लेके जा रहे हो? देखो, अपना टीचा तो सारा का एक ही है कि अपने काले कानूनों रद्द कराना है। काले कानूनों रद्द कराने तो बाद भी साडा एका जिहड़ा बनिया रहे। तो असीं अज भी गुरु साहब अगे यही अरदास की है मालिक अगे कि सदा अंग संगे भंगन विभूते दुकल प्रनासी दयालन स्वरूपे, कि वो सदा अंग संग रहे। तो जो गुरु पातशाह अंग संग होंदे आ तो जित पक्की होंदी है, जुल्म ते जालम का नाश जरूर होंदा है। असीं इस तरीके नाल ही चले कि असीं सच नाल खड़े हैं, किसानां नाल खड़े हैं। काले कानून रद्द कराने तो सानू मतलब 100% भरोसा है साडे गुरु साहब ते कि वो साडी जिहड़ी जित है यकीनी होगी। दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चुराया। अज दा की शेड्यूल है तुहाडा जिहड़ा इत्थों तुरन? इत्थों असीं अज अजितवाल तो होंदे होए लुधियाने तो अंबाला तो फिर असीं ਸਿੰਘੂ बार्डर पहुँचांगे। तो उत्थे सिर्फ असीं यही काले कानूनां नूं रद्द कराउण लई किसान संघर्ष कमेटी का साथ देण लई चले हैं। हाँ जी, हाँ जी भाजी, दिओ जानकारी जिहड़ा तुसीं अज जत्था लैके जा रहे हो। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज 25 मार्च ਨੂੰ शहीद नवरीत सिंह दिबदिबा जी की शहादत ਨੂੰ समर्पित बापू हरदीप सिंह दिबदिबा की अगवाई ਦੇ ਵਿੱਚ मोगे तो एक किसान नौजवान मोर्चा एकजुटता मार्च ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ मेन रोड तो उत्तों ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, शाम ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ मैं हथ बन के नौजवान वीरां नूं बेनती करना चाहुंदा ते साडे नाल मैं बजुर्ग आगूआं नूं भी कहना चाहुंदा कि एक दूजे की किक्कड़ कुक्कड़ खे। खैर, नौजवान वाले पासों तो बहुत समझदारी बरती गई, किसान आगू भी बहुत सूझवान ने, कुछ सज्जणा ने बहुत अपमानजनक टिप्पणियां वरतियां ने, उन्होंने सारियां नूं वापस लैण ते हुण एक दूजे की कुक्कड़ खेड आउणी बंद करो, मोदी क्या ते फोकस करो, क्योंकि वो बहुत हंकारिया होया ते बहुत जिद्दी बंदा हैगा मोदी। ਉਹਦੇ ਤੇ फोकस करना बहुत जरूरी है। एक दूजे के खिलाफ जी असी कुक्कड़ खेड आउणी बंद करिए, ये अंदोलन का नुकसान होगा। इस तरीके लड़ाई नहीं जित्ती जानी। असी सारे एकमुठ हाँ, विचारधारक तौर पर वखरेवें होने के बावजूद भी, क्योंकि मैं दसना चाहुंदा कि जदों बुढ़ा दल ते तरना दल इकट्ठे होकर लड़ते हैं, 1739 में नादर शाह का भी नक भंता सी, जिहड़े नादर शाह के खिलाफ ना कोई राजपूत उठ सकिया, ना कोई मरहट्टा उहदे खिलाफ उठ सकिया। सिखां ने उस नादर शाह का नूं भी लुट लिया सीगा। ते जे असीं इकट्ठे होकर लड़ पे, मोदी किहड़े बाग की मूड़ी है, असीं जंग जितांगे, किरतियां की जित होगी तो गुरु की रहमत। चलो इधर हथ आउंदा, पिछां हो जा। होर हाँ जी, हरदीप सिंह जी, दिओ जानकारी जिहड़े तुसीं नौजवानों नूं प्रेरित करके ਸਿੰਘੂ बार्डर ते लैके जा रहे हो, ਉਹਦਾ उद्देश की है जी? 26 जनवरी तो बाद जिहड़ियां घटनावां होईयां, नवरीत की शहादत हुई और उस तो बाद जिहड़ा मोर्चे दे विच एक बिखराव आया सीगा और निराशा आई सी, नाराज़गियां आईयां सीगियां, कुछ बयानबाजियां इहो जिहियां आईयां, जिस नूं लैके बहुत वड्डा एक खलारा जिहा पै गया सीगा। तो साढ़े सामने ये बहुत बड़ी चुनौती सी, क्योंकि नवरीत की शहादत जिस काज नूं लैके हुई, जां होर 300 शहादतां होईयां, जां जिहड़ा 3-4 महीने का उत्थे बैठ के तप होया, जिहड़े साडे सारे एफर्ट्स लगे, जिहड़े देशां विदेशां विच वसदे साडी कौम ने अपनी जिंदगी का सारा सरमाया उत्थे लाया और दुनिया दीयां नज़रां इस अंदोलन ते ये बहुत उम्मीद नाल ये सारियां चुनौतियां सी 26 तरीक तो बाद।
ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 7 ਮਾਰਚ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਵੱਖਰਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੌਲੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨੀ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਹ 25 ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮਾਰਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।